Welcome to Viji's Web Academy. In this session, we shall see CBSE NCERT Class 5 Rimjim Lesson 4 and its exercises. Our sample videos are available at the YouTube channel South to North. Please subscribe to it. You can visit my website www.vijis.co.in. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com. or you can WhatsApp to this number. Now, let's move on with the lesson. So, the name of the lesson is Nanha Fankar. So, Nanha means chota, little. Okay. Fankar means artist. So, this is a story about a little artist, a little boy. ஒரு சின்ன பையனோட ஸ்டோரியை தான் நம்ம கலை திறனை வந்து நம்ம அதில் பார்க்க போகிறோம். Fankar means artist. Okay, so who is an artist? The one who does something, say like painting or sculptures, anything. He is called an artist. Okay, let's start reading. वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया. So वह लड़का, that boy, बैठ गया means he sat on a one. एक means one, चौकोर means a square shaped, lal means red, pathar means stone, pathar ke paas means nearby. So அந்த பையன் வந்து ஒரு சதுரமான ஒரு ரெட் கலர் ஸ்டோனுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கான். उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई. So उसने அவன் என்ன பண்றான்னா ஜல்தி ஜல்தி வேகமா quickly he is reciting some prayer. கோயி பிரார்த்தனா, பிரார்த்தனா அப்படின்னா ஒரு ஸ்லோகம் இல்ல பிரேயர் ஏதோ ஒன்று அவ வாயில முணுமுணுக்கிறான். That is called budbudai. So he is murmuring some prayer in his mouth. Aur means and. Cheni hatauda utakar. So cheni hatauda and the uliyayum suttiyayum solvom இல்லையா, the hammer and the one which we used to beat with that, isn't it? So அது ரெண்டையும் உளின்னு சொல்வோம் இல்லையா, அது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு अपने काम में जुट गया. जुट means he got involved in his work. काम அப்படின்னா வேலையில மும்மரமா இறங்கிடுறான். कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था. शुरू means he started. What he started? कुछ दिन पहले, few days before itself, that boy, उसने அப்படின்னா அந்த பையன் வந்து இந்த பத்தர், this பத்தர் அப்படின்னா ஸ்டோன் இல்லையா, ஸோ இந்த அந்த கல்லுல வந்து what he started to ukerna means he started digging that rock, that stone. ukerna அப்படின்னா டிக் பண்றது, உள்ளியும் சுத்தி வச்சு அடிச்சு அதை வந்து ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வருது இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து உக்கேர்னா. ஸோ வாட் ஹி ஸ்டார்டட் டு ஸ்கிராச் தட் இன் தட் ஸ்டோன் இஸ் பர் கண்டியோं की கத்தாரே. கண்டி அப்படின்னா வந்து பெல், கத்தார் அப்படின்னா லைன்ஸ். ஸோ ஹி ஸ்டார்டட் மேக்கிங் லைன்ஸ் ஆஃப் பெல்ஸ் அண்ட் கடியா மீன்ஸ் ஸ்டிக்ஸ். Okay, so he started making all these things with that help of the stone. இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி, a few days before itself he was doing this job. Okay, then what happened? लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर चेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया. लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर அப்படின்னா on the unfinished bell. घंटीना bell இல்லையா, so அத்பனி அதூரி அப்படின்னா அந்த unfinished, on that unfinished bell அது மேல சேனி கி நோக் டிகாயி. சேனி அப்படின்னா அந்த உளின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ சிசில்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் வந்து சேனி. சேனிக்கு நோக்கு டிக்காயி. ஸோ அந்த சிசில் எடுத்து எந்த இடத்துல அடிக்கணுமோ அந்த மாதிரி அதை வந்து பிளேஸ் பண்றான். பிளேஸ் பண்ணிட்டு
and savadani purvak means very carefully, ரொம்ப கவனமா ஹத்தௌடேனா hammer இல்லையா, அந்த உளி அந்த சுத்தில் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் hammer. ஹத்தௌடே சே கண்டி பர் அந்த பெல் மேல நக்காஷி கர்னே மே ஜுட் கயா. So நக்காஷி, he started hammering to make, அதை வந்து அடிச்சு அந்த ஹேமர் வச்சு அந்த சிசில அடிச்சு அந்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஜுட் கயா, he got involved in doing that work. Okay. हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें चितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता. ஸோ ஹத்தௌடே கே வார் சே, அந்த ஹேமர் வச்சு ஹேமரோட அந்த எண்டிங் வச்சுட்டு பத்தர் அந்த ஸ்டோனை வந்து அவன் என்ன பண்றான், ஜோ கட்டாவ் உபர்தா. ஸோ வென் ஹி ஸ்ட்ரைக்ஸ் தட், அப்ப அதை அடிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, அந்த ஸ்டோன்ல இருந்து பெரிய ராக்ல இருந்து அப்படியே சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டோனோட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து செதறுது. அதுதான் வந்து உசுசே பத்தர் கி கிர்ச்சேன் சித்தரா. சித்தரா மீன்ஸ் இட் கெட்ஸ் ஸ்ப்ரெட்டட். ஸோ சித்ரா ஜாதி. அப்ப அவன் என்ன பண்றான்னா, வஹ் ஆங்கே தன்னுடைய கண்களை சிக்கோடு லேத்தா அப்படியே சுருக்கிக்கிறான். சிக்கோடு மீன்ஸ் டு ஷ்ரிங்க் ஹிஸ் ஐஸ். கண்ணுக்குள்ள படாம இருக்கிறதுக்காக அந்த உளியில சுத்தில வச்சு அடிக்கும் போது ராக்ல இருந்து சின்ன பார்ட்டிகல் செதறி வரும் இல்லையா, சோ அது கண்ணுல படாம அவன் பாத்துக்கிறான். அதுக்காக ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்கிறான் கண்ணை. साथ साथ धीमी आवाज में, so along with that, साथ साथना அது கூடவே, धीमी அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டான, ஆவாஸ் ஜாக்கு கீழே இங்க புள்ளி இருக்கு, ஸோ ஆவாஸ்னு படிக்கணும். ஆவாஸ் அப்படின்னா சவுண்ட், ஒரு சின்ன அப்படி மெலிதான குரல்ல, வஹ் குச் குன்குனானே பி லக்தா, ஏதோ குன்குன்னா மர்மர். ஸோ ஹீ இஸ் மர்மரிங் சம்திங் இன் ஹிஸ் மவுத். மேபி ஏதாவது பாட்டு பாடலாம், இல்ல தனக்கு தானே ஏதாவது அவன் பேசிக்கிறான். उसके चारों ओर, सो उसके அவனுடைய நாலா பக்கமும், दूसरे संगत राश की भी अपने अपने काम में डूब गए थे. दूसरे संग इतराश, संगत राशना ஸ்டோன் கட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அவன் கூட சேர்ந்து மற்ற தூசரே அப்படின்னா அதர் ஸ்டோன் கட்டர்ஸும் அப்பனே அப்பனே அவங்க காம் அப்படின்னா வேலையில டூபே ஹுயே தே, தே காட் இன்வால்வ்ட் இன் டூயிங் தேர் ஒர்க். எல்லாரும் அந்த வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இந்த மாதிரி நம்ம படிச்சு இமேஜின் பண்ணணும். நம்ம இப்போ கதை சொல்றேன் இல்லையா, ஸோ யூ ஹாவ் டு இமேஜின் இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் ராக் இருக்கு, அந்த பையன் இருக்கா. ஸோ ஜஸ்ட் இஃப் யூ இமேஜின், நோ யூ வில் கெட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகே, கேஷவ் 10 साल का था. So that boy's name was Keshav. He was around 10 years old. 10 साल 10 years. और अभी अपना काम सीख ही रहा था. So அவன் அபி அப்படின்னா இப்போதான் தன்னுடைய வேலைகளை அவன் கத்துன்னு இருக்கான். சீக் ஹீ ரஹா தா, he is learning the work, how to do all these things. Okay, पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था. सो पिता அவங்க அப்பா வந்து ஏக் பார் ஒரு முறைதான் வந்து அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கர்கே திகா தேனே பர், ஸோ அவங்க அப்பா ஒரு முறை டீச் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு. அவன் வந்து வஹ் அப்படின்னா அவன் வந்து சீதி லக்கீரோ வாலே, இட் மீன்ஸ் ஸோ ரொம்ப வேகமாவே அவன் வந்து அதை லேர்ன் பண்ணிக்கிறான். ஓகே, ஹவு டு டூ தட் ஒர்க். லக்கீரோ வாலேனா சீதினா ஸ்ட்ரெயிட், லக்கீரோ வாலேனா லைன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் போடுறதுக்கும், அண்ட் குமாவதார் அப்படின்னா சர்க்கிள். ஓகே, அந்த சுத்தியும் ஒளியும் வச்சு சர்க்கிள் போடுற அந்த டிசைனையும் வந்து அவன் கத்துக்கிட்டான். ஓகே, சக்தா தா, he was able to do that. ओके, अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, so अब तक அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் அவன் வந்து நக்காஷினா என்ன சொன்னா, டு மேக் சம் ஒர்க் அவுட் ஆஃப் த ஸ்டோன் இல்லையா. ஸோ அந்த நக்காஷி ஜோபி காம் கியாத்தா, எந்த ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கானோ, உன்மே சே இன் கண்டியோं को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था.
ஸோ இவ்வளோ நாள் அவன் வேலை செஞ்சிருக்கான். பட் இந்த வேலை இந்த கல்லுல இருந்து இந்த பெல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்றான் இல்லையா, கண்டியோங் கோ பனானா, இதுதான் வந்து சப்சே ஜியாதா எல்லாத்த விட ரொம்ப கஷ்டமான வேலையா இருக்கு. முஷ்கில், மூ இஷ் கீன்னு படிக்கணும், அது முஷ்கில் தான். கேஷவ் ஜான்தா தா, ஸோ கேஷவுக்கு தெரியும், என்ன தெரியும், कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा, एक दिन ஒரு நாள் கண்டிப்பா வரும், one day will come for sure. அப்ப வந்து जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा. ஸோ அவன் நினைச்சுக்கிறான் ஒரு நாள் கண்டிப்பா வரும், நான் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்களே எக்ஸாம்பிள்ஸ், இதெல்லாம் நான் ஸ்டோன்ல வந்து I will be able to carve, I will be able to do all these things in the stone. ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं, அது சரியா அதே மாதிரி அவங்க அப்பா எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அதே மாதிரி நானும் ஒரு நாள் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். ஸோ இப்போ அவன் என்னென்ன பண்றான் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாரிக், நல்லா திக்கா இருக்கக்கூடிய, ஜாலியா அப்படின்னா நெட்டு மாதிரி, இப்படி மேபி ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் கிராஸ் லைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து மஹீன் நஃபீஸ் அப்படின்னா ஃபைன் லைன்ஸ் எப்படி போடுறது. நெக்ஸ்ட் பேல் பூட்டே, பேல் பூட்டே அப்படின்னா இந்த வைன் யார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ இந்த க்ரீப்பர்ஸ் எப்படி கொடிகள் எல்லாம் எப்படி வந்து கல்லுல செதுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் கமல், கமல் அப்படின்னா லோட்டஸ் இல்லையா, கமல் கே ஃபூல், தாமரை பூ எப்படி செதுக்கலாம். லெஹராத்தே ஹுயே சாம்ப், சாம்ப் அப்படின்னா பாம்பு. இப்ப பாம்பு வந்து தரையில போகும் பொழுது அப்படியே இப்படி 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 போகும் இல்லையா, ஸோ அதுதான் லெஹராத்தே. ஸோ அந்த டிசைனை வந்து எப்படி மேக் பண்ணலாம், சி லைக் திஸ் இப்படி போகும்ல, ஸோ அந்த டிசைன் மேக் பண்றது. और and इटलाकर चलाते हुए घोड़े, घोड़े அப்படின்னா குதிரை, இட்டலாக்கர்னா, இட்டலாக்கர் அப்படின்னா வாக் பண்ணிட்டு போறது, அப்படியே நடந்து, குதிரை வந்து நடந்து போற மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவனுக்கு வந்து இந்த ஸ்டோன்ல செய்யணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன், கई साल पहले, ஸோ பிஃபோர் மெனி இயர்ஸ், ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி, जब वह पैदा भी नहीं हुआ, पैदा அப்படின்னா he was not born, ஓகே, அவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி காலத்துல, உஸ்கே மாதா பிதா, அவனோட அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து குஜராத் சே, குஜராத்தில் இருந்து ஆக்ரா ஆக்கர், ஆக்ராக்கு வந்து பஸ் கயே தே, பஸ் அப்படின்னா செட்டில் ஆயிட்டாங்க. Before he was born, his mother and father came from Gujarat to Agra and settled in that place. Badshah Akbar ka us waqt, so அப்ப வந்து அக்பர் வந்து ஆட்சி புரிஞ்ச காலம். ஆக்ரே கா கிலா, கிலா அப்படின்னா ஃபோர்ட், ஓகே, ஆக்ராவோட அந்த ஃபோர்ட் வந்து கட்டிட்டு இருந்தாங்க. பனுவா ரஹேதே, they were making the Agra fort. और केशव के पिता को, सो केशव இருந்தாலே அந்த குட்டி பையனோட அப்பா இருக்காருல்ல, பிதா கோ यही काम मिल गया, சோ அந்த ஃபோர்ட்ல வந்து வேலை வந்து கிடைச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி ஃபோர்ட் கட்டுறதுக்கான வேலையில அவரு इन्वॉल्व ஆயிருந்தாரு. केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ, सो केशवन பிறந்ததும் வந்து ஆக்ராலேயே தான் பிறந்தான். उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो भी कभी मौका ही नहीं मिला. ஸோ அவங்க வந்து குஜராத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லையா, ஸோ குஜராத்ல இருக்கக்கூட புஷ்தைனி காவ், அவங்க காவ்னா வில்லேஜ், அவங்க வில்லேஜ் பேரு புஷ்தைனி, அதுக்கு போறதுக்கு கூட மௌகா அப்படின்னா சந்தர்ப்பம், சான்ஸ் வந்து கிடைக்கல. கபி மௌகா நஹி மிலா, he didn't even get a chance to go to his native place, okay, at Gujarat. आगरे ही गलियां और अब सीखरी बस यही उसका घर था. அதாவது ஆக்ரே கி கலியா, கலியா அண்ட் சீக்கரி, அதாவது அந்த தெருவு, ஸ்ட்ரீட்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் கலியா. ஸோ த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ரா, எவ்ரிவேர் ஆக்ரா, எங்கனாலும் அவனுக்கு அந்த ஆக்ரா மட்டும்தான் தெரியும். பஸ் யஹி உஸ்கா கர் தா, நவ் this is his hometown where he is there, that is Agra. Okay,
चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की टक टक खड खड के बीच. ஸோ சாரோ ஒரு நாலா பக்கமும் இந்த சிசிலும் இந்த ஹேமர், சேனினா சிசில் உளின்னு சொல்லுவோம், ஹத்தௌடேனா சுத்தில் ஹேமர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இது வச்சுதானே அடிப்பாங்க. அதோட டக்கு டக்கு கடு கடு இந்த சத்தத்துக்கு நடுவுல பீச் அப்படின்னா இன் பிட்வீன் தட் केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी. கேசவனுக்கு யாருடைய கதம் அப்படின்னா ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், யாராவது நடந்து வந்தா கூட, ஆஹட் அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் கூட அவனுக்கு கேட்காது. न सुनाई पड़ी, he will not be able to hear the sound if some person is walking and coming near him also. इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर, ஸோ அதனால அச்சானக் அப்படின்னா சடன்னா, சடன்லி அவனோட காதுகள்ல ஏக் ஆவாஸ் இந்த சத்தம், ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்ட உடனே வஹ சவுங்க் கயா, சவுங்க் அப்படின்னா he got astonished, he got surprised. okay, माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है. so माशाअल्लाह ये घंटियां இந்த மணிகள் பெல்ஸ் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கு. कितनी सुंदर, see how beautiful it is. तुमने खुद बनाई है, so நீ இத சுயமா செஞ்சியா, did you do it by yourself அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन. ஓகே, ஸோ யாரோ கேக்குறாங்க. அப்ப पीछे मुड़कर केशव ने आंख उठाई. पीछे मुड़करना அப்படியே பின் பக்கமா திரும்பி பார்க்கறான் கேशव. பார்த்து கண்களை மேல பார்க்கறான். आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा. ஸோ அப்ப ஒரு ஆளை வந்து கேशवन வந்து பார்க்கறான். बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं. केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया. बड़ी तल्खी से जवाबना அவன் வந்து ஜவாப்னா ஆன்சர். இப்ப அவன் வந்து ஆன்சர் பண்றான். எப்படி வேகமா ஆன்சர் பண்றான்னா, ஓ மை காட், நீங்க பார்க்கலையா இந்த மணிகளை வந்து கண்டி பெல்ஸ வந்து நானே தான் செஞ்சேன். मैंने ही ये घंटियां बनाई, I only made this. क्या मैं आपको பத்தரோं பர், என்ன உங்களுக்கு நான் இந்த ஸ்டோன்ஸ்ல நக்காஷி அப்படின்னா அதை மேக் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த ஃபார்மேட், அந்த உளி வச்சு அடிச்சு அந்த மேக் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி அதை ஃபார்ம் பண்ணோன்னு ஃபார்மேட் போட்டுக்குவாங்க, அதான் நக்காஷி. நக்காஷி கர்த்தா நசர் நஹி ஆ ரஹா. நசர் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்க கண்ணு தெரியலையா, can't you see that I am working on these stones? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं. so can't you see I am only carving on these stones, can't you see that அப்படின்னு கேशवन அந்த ஆத்மி அந்த ஆளுகிட்ட பதில் சொல்றான். दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, so I can see that you are only doing, but அந்த ஆள் சொல்றாரு, but you look so small, நீ ரொம்ப சின்ன பையனா இருக்க இல்லையா அப்படின்னு அவரு கண்டினியூ பண்றாரு. वह आदमी हंसते हुए बोला, so he just smiled and laughed and he told, मैं 10 साल का हूँ. so அப்ப கேशவன் சொல்றான், எனக்கு 10 வயசு ஆகிறது, I am 10 years old. so that man is telling 10, अच्छा, okay, 10 years, very good. वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठे हुए बोला. so பாஸ் படைனா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கல்லு மேல உட்கார்ந்துட்டு அவன் பேச ஆரம்பிக்கிறான். बैठते means he sat near the rock, one small stone, and he started to speak. तब तो काफी बड़े हो, then you are okay. काफी बड़ेना நீ கொஞ்சம் வளர்ந்தவன் தான். मैंने भी 13 साल की उम्र में, so நானும் 13 அப்படின்னா 13 years old, उम्र அப்படின்னா ஏஜ், என்னோட 13 வயசுல एक लड़ाई में हिस्सा लिया था. हिस्सा means I took part in one quarrel. लड़ाईனா ஒரு சண்டை, ஒரு சண்டையில நான் வந்து பங்கேற்றேன். अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देखा पा रहा था. now केशव, so அந்த ஆளு வந்து ஒரு ஸ்டோன் மேல
உட்காந்துட்டான் இல்லையா? சோ இப்ப கேசவனால அந்த ஆளை வந்து நல்லா பார்க்க முடியுது. अच्छी तरह देख पा रहा था. He is able to see very well that man. उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर. खद मंजोला था. சோ உஸ்கி உம்ர அவரை பார்க்கும் பொழுது அவரோட வயசு வந்து கண்டிப்பா 30 வயசுக்கு மேல இருக்கும். 30 से ऊपरனா 30 இயர்ஸ்க்கு above இருக்கும். கத் மஞ்சோலா தா. சோ ஹைட், கத்துனா ஹைட் வந்து ஒரு மீடியம் ஹைட்ல வந்து ஒரு ஆளு என்ன ஹைட் இருப்பாரோ அந்த ஹைட்ல இருந்தாரு. वह सफेद अंगर का और पाजामा पहने हुए था. சோ அவர் சஃபேத் ஒயிட் கலர்ல அந்த குர்தா பைஜாமா சொல்லுவோம் இல்லையா, அத வந்து பெஹனே அப்படின்னா வேர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, உடுத்திட்டு இருந்தாரு. उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे. சோ அவரோட லம்பே பால் அப்படின்னா லாங் ஹேர் வந்து கஹரே லால் ரங்கு கி பகடி. பகடி அப்படின்னா டர்பன், தலப்பா கட்டுவாங்க இல்லையா, அது வந்து ஒரு ரெட் கலர், நல்லா டீப் ரெட் கலர் டர்பன் கட்டியிருக்காரு. அதுக்குள்ள இருக்கிறது நல்லா தெரியுது. அச்சி தரசே டக்கே ஹுயேதே. டக்கே அப்படின்னா அதுக்குள்ளார இருக்கு, டர்பன்குள்ளார நல்லா அவருக்கு பெரிய வந்து முடி இருக்கிறது நல்லா தெரியுது. ओके, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है. सो लगता है அவர் பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மனுஷன் மாதிரி இருக்காரு. वह बड़ा आदमी है. केशव ने उस आदमी के गले में, गले அப்படின்னா கழுத்து, அந்த ஆளோட கழுத்துல வந்து गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला. மோத்தி அப்படின்னா பேர்ல்ஸ், மணிகள், மணிகள் நிறைஞ்ச மாலை, அதாவது முத்துமணி மாலை சொல்லுவோம் இல்லையா, அது பேர்ல் மாலை வந்து போட்டிருக்காரு. அவர் உங்களியோமே, உங்களியோமே அப்படின்னா ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபிங்கர்ஸ்ல, அப்புறம் அங்கூட்டியோ அப்படின்னா மோதிரங்கள் வந்து போட்டிருக்காரு. தேக்கத்தே ஹுயே சோச்சா. சோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓ இவர் ரொம்ப பெரிய ஆளா இருப்பாரோ, பணக்காரரா இருப்பாரோ, அந்த மாதிரி கேஷவ் ஸ்டார்டட் டு திங்க். ஓகே, தீக்கி நாக், ஷார்ப் நோஸ். தீக்கி அப்படின்னா நல்லா அவரோட மூக்கு பார்த்தா நல்லா கூர்மையான மூக்கா இருக்கு. நாக்குனா மூக்கு. படி படி ஆங்கே, நல்லா பெரிய பெரிய கண்கள். होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछें. ஸோ ஹோண்டோ அப்படின்னா வந்து மூக்குக்கு கீழே இருக்கும் இல்லையா அந்த வாய் பகுதி, ஸோ அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த முஷ்டாக்ஸ், கனி மூஞ்சே அப்படின்னா வந்து முஷ்டாக்ஸ், நல்லா மீசை தாடி எல்லாம் வந்து நல்லா வளர்த்திருக்காரு. केशव उस आदमी को व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था. ஸோ கேஷவ் வந்து அந்த ஆத்மி, அந்த ஆளோட வியக்தித்வ அப்படின்னா அந்த அப்பியரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த அவரோட அப்பியரன்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒன்னு முவாயினா அப்படின்னா ஒன்னோட ஒண்ணு அப்படியே மேலேருந்து தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கான். रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरह इशारा करते हुए कहा. सो அந்த டைம் அந்த ஆளு பர்சன் வந்து ஏக் நக்காஷி, அங்க ஏதோ ஒரு கார்விங் பண்ணி வச்சிருக்காங்கல்ல, இஷாரா அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு அவர் சொல்றாரு, இஸ் லடி மே அபி காஃபி காம் பாக்கி ஹே. ஸோ இஸ் லடி அப்படின்னா அது அந்த கார்விங்ல வந்து இனி நிறைய வேலை பாக்கி இருக்கு, லாட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் ஸ்டில் பெண்டிங். इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता. इससे पहले कि, ஸோ அவர் பேசிட்டு இருக்கும் போதே வந்து கேசவன் வந்து பதில் கொடுக்கறதுக்காக कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी के दौड़कर आने की आवाज सुनी. ஸோ அப்ப வேற யாரோ தேசி அப்படின்னா வேகமா ஓடி வர சப்தம் கேக்குது. ஓகே, தௌடுக்கர் அப்படின்னா டு ரன், தேசினா ஃபாஸ்டா யாரோ ஓடி வர சத்தம் கேக்குது. यह और कोई नहीं है, महल का पहरेदार था. So he was none other than the पहरेदार அப்படின்னா வாயில் காவலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. அப்புறம் மஹல் அப்படின்னா பேலஸ்க்கு உள்ள என்டர் ஆகும் போது அந்த வாயில்ல வந்து மெய்காப்பாளர்கள், வாயில் காவலர்கள்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க வாட்ச்மேன்ஸ் மாதிரி அவர் தான் அது பெஹரேதார். ஓகே, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला. ஸோ அந்த ஓடி வந்த ஆள் வந்து சொல்றாரு, ஹுசூர் என்ன மன்னிச்சிருங்க, மாஃப் கரேன் அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ,
எனக்கு முஜே அப்படின்னா எனக்கு நீங்க வந்தது பத்தி எனக்கு தெரியல. ஆப்கே ஆனே கா பத்தா பத்தா அப்படின்னா ஐ டோன்ட் நோ வென் யூ கேம் ஹியர், எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு. ஹாஃப்தே ஹுயே உஸ்னே கஹா, ஹாஃப்தே ஹுயே அப்படின்னா அப்படியே ஒரு பயபக்தியோட அவன் வந்து சொல்றான். फिर वह मुड़कर बौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़े हो, हुजूर आला को के सामने बैठने की जरूरत कैसे ही की तूने, झुक कर सलाम कर उन्हें. ஸோ அப்போ அந்த ஆள் ஓடி வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றான்னா, ஃபிர் வஹ் முடுக்கர், முடுக்கர் அப்படின்னா இப்படி திரும்பி பார்த்துட்டு இருந்தான் இல்லையா கேசவன் அந்த ஆளு, ஸோ அந்த பொசிஷன் தான் முடுக்கர். பவுன்சக் சே கடே ஹுயே கேஷவ், பவுன்சக்னா அந்த இவன் பேசுறது கேட்டோன்னே அவனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டன்னா, யாரா இருப்பார் இவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்டன்னிங், அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் பவுன்சக். பவுன்சக் சே கடே, அந்த கடே அப்படின்னா நிக்கிறான். கேஷவ் வந்து ரொம்ப அஸ்டானிஷ்ட் ஆகி ஸ்டன் ஆகி அவனை பார்த்து நிக்கிறான் இல்லையா. ஸோ கடே ஹுயே கேஷவ்கோ கூர்த்தே அப்படின்னா முறைச்சு பாக்குறது. ஸோ ஓடி வந்த ஆள் வந்து முறைச்சு பார்த்துட்டு சொல்றான், பேவகூஃப் அப்படின்னா முட்டாள், முட்டாளே நீ வந்து இப்படி நின்னுட்டு இருக்கியா, ஹுசூர் ஆலா கே சாம்னே, அவர் வந்து ஹுசூர் ராஜா மாதிரி இல்லையா, ஸோ ஹுசூர் ஆலா கே சாம்னே பைட்னே கி ஜுர்ரத், பைட்னே அப்படின்னா அவரு முன்னாடி உட்கார்றதுக்கான அந்த தைரியம் உனக்கு எப்படி வந்துச்சு, கைசே கி தூனே, ஹவு கேன் யூ சிட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹுசூர் ஆலா, ஜுக்குகர் சலாம் கரோ, ஸோ இப்போ இமீடியட்டா நீ வந்து அவருக்கு வணக்கம் சொல்லு, சலாம் கர் இன்ஹே அப்படின்னு அந்த இன்னொரு ஆள் வந்து சொல்றான். ஓகே, அப்ப கேஷவ் கா மாதா தன்கா, இப்ப கேசவரோட மாதா அப்படின்னா ஃபோர்ஹெட், நெத்தி பகுதி வந்து அப்படியே சுருங்குது. தனக்கா அப்படின்னா சுருங்குது, அப்படியே திங்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆகும் இல்லையா, நெற்றியில சுருக்கங்கள் வரும்ல, அப்படி ஆகுது. उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था. Now he was able to understand something. Okay, what is happening around him. बाद बदहवासी ने चेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया. ஸோ பதக்வாசி மே, பதக்வாசினா அப்படியே ரொம்ப பயந்து அஸ்டானிஷ்ட் ஆகி போய் அவன் அப்படி ஆல்ரெடி ஸ்டண்டா நிக்கிறான் இல்லையா, அதுல அவனோட சேனி, அவனோட சிசில் வந்து கையில இருந்து ஹாத்து சூட்டுக்கர் நீச்சே கிரி, கையில இருந்து கீழே விழுந்துருச்சு. और वह जल्दी से उठकर immediately he got up and he stood in front of the हुजूर आला. Okay, अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं. अब यह ख्याल आते ही उसने झुक कर सलाम किया. ஸோ அவனுக்கு ஒரு டவுட் வருது, இது ஒருவேளை பாட்ஷா அக்பரா இருக்குமோ இல்லையோ அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டே என்ன பண்றான்னா, உஸ்னே ஜுக்குக்கர் சலாம் கியா, ஸோ சலாம் கொடுக்குறான், வணக்கம் சொல்றான். और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा. खरगोश அப்படின்னா ரேபிட், முயலோட கண்ணு எப்படி இருக்கும் இல்லையா, அப்படி இப்படி குறுக்குறுன்னு அது வந்து எல்லா பக்கமும் அது பார்க்கும் ஃபாஸ்டா, அதே மாதிரி இங்க அவன் என்ன பண்றான், அவன் வந்து கர்கோஷ் கீசி காத்தர் நசரோं से, நசர்னா கண்களை வச்சு अकबर को देखने लगा. से he started seeing अकबर. अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी. ஸோ அக்பருக்கு வந்து பஹ்ரேதார் அந்த வாட்ச்மேன் வந்தார் இல்லையா, ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி பேசினது தகலந்தாசி பலி न लगी, he didn't like the way he talked to केशव. ओके, उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हम अकेले छोड़ दो. ஸோ இப்போ அவருக்கு பிடிக்கல அந்த பஹ்ரேதார் அங்க வந்தது, வாட்ச்மேன் அங்க வந்தது, வாயில் காவலன் அங்க வந்தது. ஸோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா செய்கை காட்டுறாரு, அதாவது கண்கள்லயே பேசுறது தான் இஷாரா, இஷாரா காட்டிட்டு சொல்றாரு, டீக் ஹே சிப்பாஹி, ஓகே சிப்பாஹி என்னை கொஞ்ச நேரம் தனியா விடு, அகேலா சோடுதே மீன்ஸ் ப்ளீஸ் லீவ் மீ அலோன் ஃபார் சம் டைம், ஐ வாண்ட் டு பி அலோன் அப்படின்னு அக்பர் சொல்லிடுறாரு. पहरेदार तो चला गया. सो दैट पहरेदार அந்த வாயில் காவலனும் கிளம்பி போயிடுறான். மகர் கேஷவ், பட் கேஷவன் வந்துட்டு அசமஞ்சஸ் மேத்தா, அசமஞ்சஸ் அப்படின்னா கிரேட் கன்ஃபியூஷன், குழப்பத்துல வந்து அவன் நிக்கிறான். कि उसे क्या करना चाहिए, he doesn't know what to do. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டேட்ல அவன் நிக்கிறான்.
वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे. So वापस அப்படின்னா again தன்னுடைய அந்த நக்காஷி கார்விங் ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா இல்லையா? और या அப்படின்னா और बादशाह के हुक्म के इंतजार बादशाह अकबरोட ஆர்டர் ஹுக்கும் அப்படின்னா வந்து ஆர்டருக்கு இன்தசார்னா வெயிட் பண்ணிட்டு நிக்கணுமா என்ன பண்றதுன்னே அவனுக்கு தெரியல அப்படியே நிக்கிறான். தில் தோ உஸ்கா அபிபி தக்கு தக்கு கர் ரஹா தா. ஸோ தில் அவனோட மனசு வந்து இப்ப பாக்கணுமே அவனோட ஹார்ட் வந்து தக்கு தக்குன்னு ரொம்ப ஃபாஸ்டா அடிக்குது. ஸோ ஹி வாஸ் ரியலி நர்வஸ். हाँ पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए முஸ்கரா ரஹேத்தே. பட் நவ் அவனோட பயம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனை விட்டு விலகி போகுது. ஏன் அப்படின்னா அக்பர் வந்து ரொம்ப பியார் ரொம்ப அன்பா அவனை வந்து பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். முஸ்கரா ரஹேத்தே. He was smiling at கேஷவ். तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? அக்பர் ने நரம் ஆவாஸ் से पूछा. நரம் அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டான குரல்ல வந்து அவரு கேக்குறாரு உன் பேர் என்னன்னு. அப்ப அவன் சொல்றான் கேஷவ். उसने नपा तुला जवाब दिया. नपा तुला அப்படின்னா மென்னு முழுங்கி சொல்றத சொல்லுவோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரேவா பேசினா யாருன்னு தெரியாதப்ப பட் இப்ப அக்பர்னா தெரிஞ்சோடனே அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு அவன் மனசு. ஓகே கேஷவ் क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? அப்ப அக்பர் கேக்குறாரு கேஷவ் நீ வந்து எனக்கு இந்த நக்காஷி இந்த கார்விங் ஸ்கல்ப்டிங் வேலையை எனக்கு சொல்லி தருவியா? சிக்காவோகே கேன் யூ டீச் மீ அப்படின்னு கேக்குறாரு. உல்லஞ்சன் மே படே கேஷவ் நே துரந்த் சிர் ஹிலா தியா. உல்லஞ்சன்னா அகைன் அவ வந்து நார்மல் ஸ்டேட்லயே இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டேட் தான் உல்லஞ்சன் ஸ்டேட்ல இருக்கான். ஸோ அப்ப கேஷவ் வந்து இம்மீடியட் துரந்த்னா இம்மீடியட்டா தலைய அசைக்கிறான். சிர் அப்படின்னா ஹெட், ஹிலாதியா அப்படின்னா தலைய அசைக்கிறான். He shook his head. तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और चेनी का भी इंतजाम करना होगा. सो मेरे लिए எனக்காக இப்ப ஹேமரும் சேனி அப்படின்னா சிசலும் வேணும் இல்லையா? चेनी का भी इंतजाम करना होगा. You need all these things. केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया. सो கேசவன் வந்து என்ன பண்றான் ஃபுர்த்தினா இம்மீடியட்டா அப்படியே பறவை மாதிரி சல்லுன்னு பறந்து அவங்க அப்பா கிட்ட போறான். के पास भागा भागाना ही रन और उनका चेनी और हथौड़ा उठाकर அவங்க அப்பா கிட்ட இருக்கும் இல்லையா சிசில் அண்ட் ஹேமர் அதை எடுத்துக்கிட்டு உலட்டே பாவ் லவுட் கயா. உலட்டே பாவ் எப்படி போனானோ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல ஓடி வரான். ஃபாஸ்டா அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான். ஓகே நவ் லெட் அஸ் see what happens. தோஸ்தானா அந்தாஸ் மே. தோஸ்தானா அந்தாஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஆட்டிடியூட். எப்படி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மூவ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அக்பர் கேஷவ் கே பாஸ் ஜமீன் பர் பைட் கயே. ஸோ அக்பர் வந்து கேஷவன் கூட தரையிலேயே உட்காந்துட்டாரு. அவர் பாஸ் மே படே பத்தர் கோ கீஞ்ச்தே ஹுயே போலே. அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பத்தர் அந்த கல்லை வந்துட்டு அப்படியே கீஞ்ச்தே அப்படின்னா இழுத்து தேய்ச்சிக்கிட்டே வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. டீக் ஹே அப் பத்தாவோ கி. ஸோ இப்போ எனக்கு சொல்லு முஜே கியா கர்னா ஹே வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ அப்படின்னு கேட்குறாரு அக்பர். கேஷவ் நே சந்தேக பரி நசரோ சே. ஸோ சந்தேகி பரி அந்த சந்தேகம் நிறைந்த கண்களோட நசர்னா கண்களோட அக்பர் கி ஓர் தேக்பா அக்பரை பார்க்கறான் கேஷவ். ஹுசூர் क्या आप यह सब करेंगे? ओ माय लॉर्ड இதெல்லாம் நீங்க பண்ண போறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறான். क्यों नहीं मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा. so I have the confidence. விசுவாசம் என்கிட்ட இருக்கு என்ன அப்படின்னா நான் இதை கத்துக்குவேங்கிற நம்பிக்கை என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு அக்பர் சொல்றாரு. நஹி நஹி மேரா மத்லப் ஏ நஹி தா. இல்ல அது பத்தி மத்லப் அப்படின்னா நான் கேட்ட அர்த்தம் வந்து அது பத்தி இல்ல. கண்டிப்பா நீங்க அதெல்லாம் கத்துக்குவீங்க எனக்கு தெரியும் பட் அதுக்காக நான் கேட்கல அப்படின்னு கேஷவ் சக் பக்கா கயா. ஓகே தர் அசல் மே கஹ்னா சாஹதா தாக்கி. தர் அசல்னா உண்மையா நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா ஆப் இத்தனே படே பாத்ஷா ஹே நீங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு மகாராஜா. ஏ டீக் நஹி லக்தா நீங்க வந்து இந்த வேலைகள்லாம் வந்து கத்துக்கிறது அது சரியில்லைன்னு எனக்கு தோணுது
அப்படின்னு கேசவன் சொல்றான். உஸ்னே குச் அன்மனே பாவ் சே தேகா. அன்மனே பாவ் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் ஹார்ட்டட் ஃபீலிங், முழு மனசா இல்லாம ஏதோ ஒரு ஒரு மாதிரி பாதி மனசோட இருப்போம் இல்லையா, அதான் அன்மனே பாவ். அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோட சே கஹா கஹா அது அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோட அவன் கேசவன் வந்து சொல்றான். இத அவனுக்கு வந்து எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. நீங்க இவ்ளோ பெரிய ராஜா, நீங்க வந்து இதெல்லாம் செய்ய போறீங்களா அப்படின்னு ஒரு ஹாஃப் ஹார்ட்டடோட அவன் வந்து சொல்றான். அக்பர் ஹஸ்கர் போலே. சோ அக்பர் வந்து இப்ப சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாரு, अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी लड़ियां ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? ஸோ ஓகே, ஆனா நீ நான் சொல்றது கேளுன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. பிச்சலே ஹப்தேனா போன வாரம் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, மிட்டி அப்படின்னா மண்ணு. ஓகே, மிட்டி சே பரி லடியா லடியா டலியா டலியா அப்படின்னா பேஸ்கெட். ஸோ மண்ணு நிறைஞ்ச பேஸ்கெட் வந்து டோனினா அது தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு நான் வந்து ஒருத்தருக்கு உதவி செஞ்சேன். மதத் ஐ ஹெல்ப் சம்ஒன். இப்ப நான் அந்த வேலையே செஞ்சிருக்கேன். நீ சொல்ற இந்த வேலை கியா யஹ் காம் உஸ்ஸே பி ஸியாதா, அதை விட ரொம்ப கஷ்டமான வேலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு அக்பர். இப்ப என்னாச்சு, கேஷவ் அபிபி அசமஞ்சஸ் கி ஸ்தித் மேதா. கேஷவ் இப்பவும் ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட், அசமஞ்சஸ்னா கன்ஃபியூஸ்டு, ஸ்திதி அப்படின்னா ஸ்டேட்ல தான் இருக்கான். वह अकबर के पास बैठ गया. सो அவன் அக்பர் கிட்ட வந்து உட்கார்ந்து और उन्हें சேனி பக்கடனே கா சஹி தரிகா, சேனி அந்த சிசில் உளி இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி பிடிக்கணும், சஹி தரிகானா த கரெக்ட் வே டு ஹோல்ட் த சிசில், அதை வந்து கத்து கொடுக்கறான். சிக்கானே லகா மீன்ஸ் he started teaching अकबर. फिर जैसे ही केशव ने पिता ने उसे सिखाया था. சோ எப்படி வந்து கேசவனோட அப்பா வந்து அவனுக்கு கத்து கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி உஸ்னே கோயலே கே டுக்கடே சே. கோயலே அப்படின்னா கோல், கரி துண்டு இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கல்லுல பிராக்டிஸ் பண்ணாம கோல் சார்கோல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. உஸ்னே கோயலே கே டுக்கடே சே பத்தர் பர் லக்கீரே கீஞ்ச்கர். அந்த சார்கோலை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பத்தர் ஸ்டோன்ல வந்து எந்த இடத்துல அடிக்கணும்னு மார்க் பண்ணுவாங்க. அதுதான் லக்கீரே. லக்கீரே கீச்கர்னா அப்படியே கோடு இழுத்து விடுறது. ஓகே, லக்கீரே கீச்கர் ஏக் ஆசான் சா நமுனா பத்தாயா. நமுனா அப்படின்னா டெக்னிக், ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான டெக்னிக்க சொல்லி கொடுத்தான். और கம்பீரதா சே கஹா. இப்ப அவனுக்கு நல்ல ஒரு டீச்சர் மாதிரி அவன் கத்து கொடுக்குறான் இல்லையா, அப்ப அவனுக்குள்ள ஒரு கம்பீரம் வந்துருச்சு. சோ அதோட அவன் சொல்றான், देखिए सिर्फ उन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है. பாருங்க, சிர்ஃப் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த லைன்ஸ் மேல மட்டும்தான் கவனம் இருக்கணும். தியான் சே, தியான்னா ஃபோக்கஸ் இன் தட் லைன் வாட் ஐ ஹவ் drawn. ஓகே, அது மேலதான் நம்ம அடிக்கணும். தராஷ்னா ஹே, யூ ஹேவ் டு பீட் இன் தட். அக்பர் நே பத்தர் பர் சேனி ரக்கி. சோ அக்பர் வந்து இப்ப அந்த சிசில்ல அந்த ஸ்டோன் மேல வைக்கிறாரு. அவர் ஜோர் சே ஹத்தவுடே சே வார் கியா, வேகமா அந்த ஹேமர் வச்சு அடிக்கிறாரு. ஜிஸ்ஸே கட்டாவ் ஜியாதா கெஹரா ஹோ கயா. ஸோ அதனால என்னாச்சுன்னா, அந்த அக்பர் வந்து ராஜா இல்லையா, அவர் நிறைய சத்திரிய ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்திருப்பாரு வார் பண்றதுக்கு. ஸோ ஓங்கி அடிச்சதுல நல்லா டீப்பாவே அது வந்து கட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அரே அரே நஹி நஹி, ஓ ஓ மை காட், இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேஷவ் நே துரந்த் கலத்தி பக்கடி. ஓகே, ஸோ இம்மீடியட்டா கேஷவன் வந்து பிடிக்கிறான். பிடிச்சு சொல்றான், ஹத்தவுடே கோ ஆஹிஸ்தா சே மார்னா ஹே. ஸோ ஆஹிஸ்தா அப்படின்னா ஸ்லோவா, ரொம்ப ஸ்லோவா அடிக்கணும். ஐசே அப்படின்னு சொல்லி அவன் பண்ணி காமிக்கிறான். உஸ்னே கர்கே திக்காயா, பண்ணி காமிச்சிட்டு, और हाँ अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखें. உங்க கண்களை கொஞ்சம் சுருக்கி வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா வார்னானா அதர்வைஸ் கிர்ச்சே உடுக்கர். கிர்ச்சேன்னா அந்த குட்டி குட்டி ஸ்டோன் பீசஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து ஆங்கோமே சலி ஜாயேகி, உங்க கண்கள்ல வந்து பற்றும். அக்பர் முஸ்கராயே. அக்பர் இதை கேட்டோடனே சிரிச்சுட்டாரு. சிரிச்சுட்டு என்ன சொல்றேன்னா, ஜி ஹுசூர். இப்ப யாரு டீச்சர், கேசவன் தான் டீச்சர், அதனால ஓகே மாஸ்டர் அப்படின்னு அக்பர் சொல்றாரு.
जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा. So அவர் சொன்ன அந்த பதில கேட்டு கேशवனும் சிரிச்சிட்டான். वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है. So वह लगभग भूल ही गया. भूल அப்படின்னா அவன் ஏறத்தாழ almost he forgot that the person who is sitting in front of him, அந்த வியக்தி, அந்த person வந்து ஹிந்துஸ்தான் கே பாட்ஷாஹ், he was the ruler of India இல்லையா? ஹிந்துஸ்தான் இந்தியாவை தானே சொன்னாங்க. சோ இந்த ஹிந்துஸ்தான் ஆள்ற அந்த மகாராஜா தான், பாட்ஷாஹ் தான் அக்பருங்கிறதையே அவன் மறந்து சிரிச்சிட்டான். एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था. அதாவது அவன் ஒரு சின்ன பையன் இல்லையா? சோ அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து ஏக் அனாடி சே வியஸ்க் பர் அப்னே காம், ஒரு அடல்ட், ஒரு பெரிய மனுஷனா அவன் தன்னை நினைச்சுக்கிட்டு अपने काम की दाक जमाने में उसे मजा आ रहा था. सो அவனுக்கும் இது வந்து பிடிச்சிருக்கு சொல்லி தரது. वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं. सो அவன் வந்து बड़े ध्यान with great focus he was watching how Akbar is going to strike those lines. லக்கீரே அந்த கரி சார்கோல வச்சு கோடு போட்டிருந்தான் இல்லையா? சோ அது மேல எப்படி அக்பர் அடிக்க போறாருன்னு ரொம்ப அப்படியே ஃபோக்கஸ்டா பார்த்துட்டு இருக்கான். बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती. So if Akbar is doing some mistake, in case of any mistake, he started to correct him. Okay. இப்ப काम करते करते, so வேலை செஞ்சுக்கிட்டே அக்பர் பூச் பைட்டே, so அக்பர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. கேஷவ் சஹி நஹி ஹை கியா? so केशव நான் கரெக்டா பண்றேனா இல்லையா? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता. சோ கேசவன் என்ன பண்றான்னா அவனுடைய தலைய ஆட்டி, சிர் ஹிலாக்கர்னா தலைய ஆட்டிட்டு अपनी असहमति जता देता, he disagrees. okay, so disagree வந்து பண்ணிடுறான். அக்பர் इत्मीनान से बैठ गए. सो लेजरा और வந்து உட்கார்ந்தாரு. और केशव को काम करता हुआ देखने लगे. केशवन எப்படி வேலை பார்க்கறான்னு உட்கார்ந்து அவனை பார்த்துட்டு இருக்காரு. अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे. சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் अपने काम में खोए हुए उन दोनों, யார் அந்த दोनों? அக்பரும் அந்த கேசவனும் வந்து அவங்க ஒருத்தர் டீச் பண்றாங்க, ஒருத்தர் அக்பர் வந்து அதை கத்துக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ இந்த வேலையில வந்து அவ்வளவு மும்மரமா ஆயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள சுத்தி எஹசாஸ் நஹி ஹுவா, they were not able to feel that ஆஸ்பாஸ் அவங்கள சுத்தி எவ்வளவோ வந்து லேபர் மௌசூத் தூசரே சங்கத்ராஷ்னா அந்த ஸ்டோன் கட்டர்ஸ், நிறைய ஸ்டோன் கட்டர்ஸ் வந்து இவங்கள வந்து உன்ஹே படே கௌதூஹல் சே தேக் ரஹே தே, ரொம்ப ஒரு இதை இன்ஸ்பிரேஷன் இவங்க பண்றது வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे. सो अकबर வந்துட்டு गौर அப்படின்னா கேர்ஃபுல்லா, அக்பர் ने गौर किया कि கேஷவ் பத்தர் பர் பனே நமூனே, கேசவன் வந்து அந்த ஸ்டோன்ல மேக் பண்ண அந்த நமூனே, அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? நமூனே கோஹி நஹி தராஷ் ரஹாதா பல்கி, பட் வாட் ஹி வாண்டட் டு டூ, अपनी तरफ से அவருடைய சைடுல இருந்து உண்மை कुछ जोड़ रहा था, he wanted to join those bells what கேசவன் made, जिससे அதனால அது ஒரு புது டிசைன் கொடுக்கும் இல்லையா? डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, it was to look beautiful.
ओके। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा. சோ இந்த கேசவன் வேலை பார்க்குற அந்த அவ்வளோ மும்மரமா இன்வால்மெண்டோட வேலை பார்க்கறத பார்த்துட்டு அக்பர் வந்து தீமே சே கஹா ரொம்ப பொலைட்டா சொல்றாரு. கேशव देखा एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे. கேशவ் நீ வேணா பார்த்துட்டே இரு. one day you will become a very great artist. फनकार அப்படின்னா ஆர்டிஸ்டா நீ ஆகதான் போற. हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो. So हो सकता है it may happen that நீ பெருசானோன்னே ஒரு நாள் एक दिन तुम मेरे कारखाने அப்படின்னா ஃபேக்டரி. ஸோ என்னோட ஃபேக்டரியில கூட நீ வந்து வேலை பார்க்கலாம் காம் கரோ அப்படின்னு அக்பர் சொல்லும்போது कारखाना कैसा कारखाना. सो फैक्ट्रिया என்ன फैक्ट्री. बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे तब मैं कारखाने बनवाऊंगा. so what he is telling बस இப்ப வந்து एक बार ये महल तैयार हो जाए இந்த பேலஸ் महलனா பேலஸ் வந்து ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா और लोग आगरा से आकर so ஆக்ரால இருந்து यहाँ रहने लगे. so people will come to stay here. that time तब मैं कारखाने बनाऊंगा. then I will start making the factory. इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे. ஸோ இன் கார்கானமே அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்ல வந்துட்டு மேரி சல்தனத் அப்படின்னா என்னுடைய ராஜ்யத்தை ரீஜியன்னா சல்தனத் ராஜ்யத்தை சேர்ந்த சப்சே படியா ஃபன்கார். ஸோ எல்லாத்தை விட நல்ல பண்ணக்கூடிய படியான கிரேட் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் அவர் ஷில்பக்கார் ஷில்பக்கார்னாலும் இந்த மாதிரி ஸ்கல்ப்சர் கல்வெட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா சிற்ப கலைகள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் அங்க வந்து வேலை பார்ப்பாங்க காம் கரேங்கே. சித்திர பனானே வாலே கலாக்கார். ஸோ சித்திரம் அப்படின்னா பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களதான் நம்ம கலாக்கார் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் கலீச்சோ கே புன்கர். புன்கர் அப்படின்னா வீவர்ஸ் இல்லையா வீவ் பண்ணுவாங்களே அதான் கலீச்சோ கே புன்கர். संगतराश அப்படின்னா स्टोन कटर्स. पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार. पत्थरना स्टोन्स लकड़ीना वुड வுட்ல கார்விங்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா நக்காஷி கார்விங் பண்ணக்கூடிய ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அவங்க எல்லாத்தையும் ஷில்பக்கார். சபி வஹா காம் கரேங்க எல்லாரும் அங்க வேலை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு அக்பர் சொல்றாரு. கேஷவ் கா செஹரா சமக்கூட்டா. செஹரானா ஃபேஸ் அப்படியே பிரைட் ஆயிடுச்சு இதை கேட்ட உடனே கேசவனுக்கு. வஹ் முஸ்கராத்தே ஹுயே போலா. ஸோ அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றான் मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा. सो எனக்கு ரொம்ப definitely I will come and work there. so அக்பர் உட் கடே ஹுயே. ஸோ இப்போ அக்பர் வந்து உட்கார்ந்து இருந்தார் இல்லையா இப்போ எந்திரிச்சு நின்னுட்டாரு. ஜாத்தே ஹுயே படே பியார் சே. ஸோ அப்போ அவர் கிளம்ப போறாரு. ஸோ அந்த கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பாசமா கேஷவ் கா கந்தா தப் தப்பாயா. ஸோ கேசவனுடைய கந்தானா ஷோல்டர்ஸை டேப் பண்ணி சபாஷ் கொடுப்போம் இல்லையா தோலை தட்டி கொடுக்குறாரு. அவர் கஹா अच्छा लड़का अपना काम जारी रखो. so अच्छा लड़का so you are a very good boy you do your work very well continue your job அப்படின்னு சொல்றாரு. हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे. சோ அவன் கேக்குறான் கேஷவ் எப்படி கேக்குறான்னா கேஷவ் படி உத்சுகத்தா சே பூச்சா. இப்ப ரொம்ப அவனுக்கு வந்து உற்சாகமா இருக்கு. சோ அதுல கேக்குறான் நீங்க திரும்பி இங்க வருவீங்களா ஹுசூர் அப்படின்னு கேக்குறான். मैं जरूर आऊंगा केशव so I will definitely come here அப்படின்னு சொல்றாரு அக்பர். फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही. so அவரும் கிளம்பி போயிடுறாரு அக்பர். and after that the full day வந்து சங்கத் ராஷம் அந்த ஸ்டோன் கட்டர்ஸ்க்கு நடுவுல கேசவனுக்கு வந்து ரொம்ப இப்ப அவன் வந்து பாப்புலர் ஆயிட்டான். இவ்வளோ பேர் இருக்கும் போது கேசவன் கிட்ட வந்து அக்பர் உட்கார்ந்து கத்துக்கிட்டு போனது. ஸோ தேவர் செலிப்ரேட்டிங் தட். ओके वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता. ஸோ திரும்ப திரும்ப பாட்ஷா கூட தன்னுடைய முலாகாத் அப்படின்னா தன்னுடைய மீட்டிங் பத்தி எல்லாத்துக்கிட்டையும் ரொம்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் கேஷவ்.
रात हो चली थी. So it was about to night time आगुது. केशव बहुत थका हुआ था. So he was really feeling very tired. थकाना ரொம்ப டயர்டா இருக்கான். पर आंखों में नींद कहाँ? பட் கண்கள்ல தூக்கம் வரல. ஓகே, नींद அப்படின்னா தூக்கம் வரல அவனுக்கு. वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया. சோ அவன் மெதுவா அவங்க அப்பா படுத்திருந்த பிஸ்தர்னா பெட்டுக்குள்ள பூந்துக்கிறான். ஓகே, குஸ் அப்படின்னா என்டர் ஆயிக்கிறான். पिता से मुस्कुराकर कहा. சோ அப்பா கிட்ட சிரிச்சிட்டே சொல்றான், तुम तो अभी से इतनी அப்பா வந்து சொல்றாரு, पिता ने அப்பா வந்து சொல்றாரு சிரிச்சுக்கிட்டே, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए. சோ நீ பாரு இந்த குட்டி சின்ன வயசுல இவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆயிட்டியே அப்படின்னு அப்பா சொல்றாரு. So now let us see the story ahead. बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा. ஸோ அவன் சொல்றான், கேசவன் அவங்க அப்பாட்டு சொல்றான், பாட்ஷாஹ் வந்து சொன்னாரு, நான் ஒரு நாள் வந்து ஏக் தின் ஒன் டே ஐ வில் பிகம் அ வெரி பிக் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாரு. अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला. தன்னோட தலைய அப்பாவோட கை இடுக்குல வச்சுட்டு அவன் வந்து மெதுவா பேச ஆரம்பிக்கிறான். हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है. ஸோ நம்மளுடைய பாட்ஷா அக்பர் வந்து ரியலி ஹி இஸ் அ கிரேட் ஜென்டில்மேன். இன்சான் அப்படின்னா ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்றான். बिल्कुल सही पिता ने कहा. நீ சொல்றது கரெக்ட், 100% கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பா. कुछ सोचकर केशव ने पूछा. கொஞ்சம் கூட திங்க் பண்ணிட்டு கேசவன் சொல்றான், பாபா ஏக் பாத் பத்தாவோ. ஸோ பாபான் தான் அப்பாவை கூப்பிடுவாங்க இல்லையா, ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. பாட்ஷா கே பாஸ் आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है. ஸோ பாட்ஷா கிட்ட வந்து ஆக்ராலே ஏக் சே படுக்கர், ஒன்னோட ஒன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகான மஹல்கள் இருக்கு. फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? பட் ஸ்டில் அவர் வந்து சீக்கரிங்கிற பிளேஸ்ல ஏன் வந்து ஒரு ஷஹர், ஒரு டவுனை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கேக்குறான். पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया. सो அப்பா வந்து ஏதோ யோசிச்சுட்டு ரிமெம்பர் பண்ணிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है. सो பாட்ஷாவோட இந்த ஆக்ரா நகரம் வந்து ரொம்பவே அழகான நகரம். पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है. பட் சீக்கரி அப்படின்னா ஆக்ராக்கு பக்கத்துல இருக்க இடம். அங்க வந்து ஒரு புது நகரத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு காஸ் காரண், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காரணம் இருக்கு. மேனே சுனா ஹை. நான் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா, ஜப் பாட்ஷா அக்பர் கி கோயி சந்தான் நஹி தி. ஸோ பாட்ஷா அக்பருக்கு வந்து கோயி சந்தான், சந்தான் அப்படின்னா குழந்தைகள் இல்ல. அப்ப इस वजह से वे हर व्यक्ति परेशान रहते थे. सो इस वजह से இந்த ஒரு காரணத்தினால हर वक्त எவ்ரி மொமெண்ட் வந்து அவர் ரொம்ப வந்து சேடாவே இருப்பாரு, அன்ஹாப்பியா இருப்பாரு. वह बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए. ஸோ இதுக்காக அவர் நிறைய சாது சந்தோன்னா முனிவர்கள், செயின்ஸ் கிட்ட எல்லாம் போயிருக்காரு. பட்டக்குதே பட்டக்குதே பாட்ஷாஹ் ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए. ஸோ பட்டக்தே பட்டக்தேன்னா அப்படியே ஒவ்வொரு இடத்துமா போயிட்டு கடைசியில அவர் எங்க வந்தார்னா ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास. அவர் எங்க இருந்தார்னா ख्वाजा சாஹிப், அவர் வந்து சீக்கரியில இருந்தாரு, அங்க வந்து சேர்ந்தாரு. उन्होंने ही बादशाह से बताया. அப்ப ख्वाजा சாஹிப் தான் வந்து பாட்ஷா கிட்ட சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா, उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होगी. ஸோ அவருக்கு ஒன்னு இல்ல 3 குழந்தைங்க வந்து பிறப்பாங்க, கண்டிப்பா வருவாங்க, குழந்தைங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அவங்க அப்பா வந்து கேசவன் கிட்ட சொல்றாரு. ஓகே, now what happened? ஸோ இதெல்லாம் நடந்து பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லையா. இப்ப அக்பருக்கு வந்து 3 குழந்தைங்களும் இருக்காங்க. யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஷாஹ்ஜாதா சலீம், அடுத்த செகண்ட் ஒன் வந்து முராத் और दनियाल. கேசவ் ने चहकते हुए कहा. கேசவன் வந்து சொல்றாரு, बिल्कुल सही. तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी के में नगर बसाने का फैसला किया था.
ஸோ அதனால தான் பாட்ஷா அக்பர் வந்து குவாசா சாஹிபுக்கு மரியாதை செலுத்துற விதமாக, சம்மான் அப்படின்னா டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு குவாசா சலீம் சிஷ்தி, சீக்கரிங்கிற இடத்த வந்து ஒரு நல்ல நகரமா, நகர் பசானி அப்படின்னா நகரமா உருவாக்குறதுக்கான முடிவை எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு அப்பா சொல்றாரு. கேஷவ் நே கஹா, சோ கேஷவன் சொல்றான், अच्छा अब समझा, now I understood, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा. சோ அதனாலதான் பாட்ஷா அக்பர் வந்து அவரோட மகனுக்கு சலீம்னு பேர் வச்சிருக்காரு. ஏன்னா குவாசா சலீம் சிஷ்தி இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாரு. हाँ और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए பத்தரோं கா தராஷ் ரஹே ஹே. ஸோ அந்த காரணத்துக்காக இந்த புது நகரத்தை உருவாக்குறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்ப கட்டிங் கார்விங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்றாரு. ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷவ் உன்னீந்தி ஆவாஸ்மே போலா. ஸோ இப்ப கேஷவனுக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டா இருந்துச்சு இல்லையா, அவனுக்கு தூக்கம் வர அந்த சவுண்ட்ல சொல்றான், पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया. சோ ஹூன்னு சொல்லும் போதே அவனுடைய அந்த சின்ன பையன் வந்து அவங்க அப்பா பாக்குறாரு, கேசவன் வந்து நல்லா அப்படியே தூங்கிட்டான், அவங்க அப்பா கிட்ட படுத்து தூங்கிட்டான். ஓகே, so that is with this we have come to the end of the story also. So it is just taken from the Mughal emperor's tales. Okay, so முகல்ஸ்னா யாரு, அக்பர் அப்புறம் ஷாஜஹான் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தவங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சுன்னு நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து ஒரு பார்ட் தான் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹவ் அக்பர் ட்ரீட்டட் ஈவன் த நார்மல் பீப்புள் வெரி கைண்ட்லி. தட் இஸ் வை ஹி வாஸ் கால்ட் அக்பர் த கிரேட். நாட் ஆல் த கிங்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் கிரேட் இல்லையா. ஏன் நம்ம அக்பரை மட்டும் பாட்ஷா அக்பர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் அவர் கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுத்தாரு. ஓகே, ஃபைன். Now let us go to the book back exercises. கேஷவ் கி கண்டியா. ஸோ கேஷவோட அந்த கண்டி பெல் அதை பற்றின டாபிக் அடியில ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், மாஷா அல்லாஹ் ஏ கண்டியா கித்தனி சுந்தர் ஹே. ஸோ ஏ கண்டியா, இந்த பெல்ஸ் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கு. சுந்தர் மீன்ஸ் பியூட்டிஃபுல். तुमने खुद बनाई है, so you did it by yourself. खुद அப்படின்னா நீயே இத செஞ்சியா. இது யாரு சொன்னா, பாட்ஷா அக்பர் தான் சொன்னாரு இல்லையா. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேஷவ பார்த்து சொன்னாரு. we saw it in the lesson. so बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी, ये இந்த லைனை அவரு சொல்லியிருப்பாரு. the options are given below, you have to select the option. okay, which is the option. केशव के काम की तारीफ में, तारीफ அப்படின்னா வந்து admired. केशव के काम की तारीफ में, केशव செஞ்ச வேலைய admire பண்ணி இந்த சென்டென்ஸ் சொன்னாரா. செகண்ட் ஒன், यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है. यह जानने के लिए, to know that these bells are so beautiful. இந்த பெல்ஸ், அந்த கண்டினா பெல் இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. அப்ப இது யாரு மேக் பண்ணிருப்பாங்கன்னு கேக்குறதுக்கு இப்படி கேஷவ் கிட்ட கேட்டிருப்பாரா. ஓகே, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, शुरू means to start, बातचीत means conversation. so கேஷவ் கிட்ட conversation பண்ணி பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்காக இந்த லைனை அவரு சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா. घंटियां किसने बनाई, यह जानने के लिए, to know that who made the bells. அத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கூட கேஷவ் கிட்ட இந்த மாதிரி பேசிருக்கலாம். और क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था, यकीन அப்படின்னா நம்பிக்கை, यकीन नहीं தானா அவருக்கு நம்பிக்கை இல்ல, அவரால நம்ப முடியல. என்னன்னா 10 साल का बच्चा, just he was 10 years old இல்லையா. ஸோ அவன் வந்து கேஷவ் இத்தனி சுந்தர் கண்டியா பனா சக்தா ஹே, ஸோ பியூட்டிஃபுல்லா இந்த மாதிரி பெல்ஸ் அவனால பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறது அவரு நம்பல, அதனாலதான் இப்படி கேட்டாரு. ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் சாய்ஸ் among the choices. so I have taken it and written it down. one more choice is कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो. கோயி और कारण, உங்களுக்கு இந்த ரீசன்ஸை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது ரீசன் சரியா இருந்தா நீங்க உங்க ஓன் ரீசன் கூட இங்க மென்ஷன் பண்ணி எழுதலாம். ஓகே, கிளியர், ஃபைன். Now let us go to second. This you have to do it by yourself. So I am correct. Let us see what it is.
केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था. तराशना he was carving, he was cutting the stones to make the bells. இல்லையா? ओके. उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपने कॉपी में बनाओ. So उसके द्वारा அப்படின்னா அவன் வந்து you can see the picture in your book also. அந்த தராஷி அப்படின்னா அந்த ஸ்டோனை கட் பண்றது, ஸ்டோன் கட், அதை வந்து கட் பண்ணி அந்த பெல்ஸ் பண்ணான் இல்லையா? ஸோ அதோட பிக்சரை யூ கேன் ட்ரா இட் இன் யுவர் நோட் புக். तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? That is, can you remember or याद அப்படின்னா ரிமெம்பர் பண்ண முடியுமா? ஏதாவது இந்த மாதிரி காஷ் இமாரத் மீன்ஸ், இமாரத்னா மான்யூமெண்ட்ஸ், பில்டிங்ஸ், வெரி பிக் பில்டிங்ஸ் ஆர் கால்ட் இமாரத். இந்த மாதிரி கல்வெட்டுகள் பண்ண இடங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நக்காஷி மீன்ஸ் அந்த ஸ்டோன் கட் ஒர்க் எல்லாம் பண்றது. ஸோ இஃப் யூ நோ தட் சம்பந்த ஹோத்தோ யூ கேன் ட்ரா தோஸ் pictures or paste. Tasveer chipkao means paste those pictures. So hopefully we know near to Chennai, Mahabalipuram, isn't it? That is very famous for rock cut temples, Arjuna caves, many things are there, isn't it? Okay, fine. Now let us go to the next part. Ana jana. Ana அப்படின்னா வர்றது, ஜானா அப்படின்னா போறது, coming going. केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे. So we all studied in the lesson இல்லையா? கேஷவோட அப்பா வந்து அவரோட பூர்வீகம் வந்து குஜராத், நேட்டிவ் பிளேஸ். பட் he came and settled in ஆக்ரா. ஆக்ரா ஆக்கர் பஸ் அப்படின்னா செட்டில் ஆயிட்டாங்க. ஓகே, they settled at ஆக்ரா itself because he was in a job இல்லையா? அவருக்கு ஆக்ரால தான் வேலை இருந்துச்சு, அதனால அங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டாரு. हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हैं. So it is a chance that yourself or your friends, சாத்தியம் அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க அம்மா அப்பா இதே மாதிரி வேற ஏதாவது அவங்க நேட்டிவ் பிளேஸா இருக்கலாம். now they might have got settled in some other place. okay, बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के कारण क्या है. so you can talk with them, okay, and get the point and note why they have shifted their place from their hometown. நிறைய பேர் இப்ப வில்லேஜஸ்ல இருந்து சிட்டிஸ்க்கு வந்திருப்பாங்க இல்லையா? so what is the reason behind it அப்படின்னு நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Okay, so let us see the answer here. सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है रोजगार की प्राप्ति. so सामान्य तौर पर அப்படின்னா கேஷுவலா நம்ம ஆர்டினரியா திங்க் பண்ணாலே ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. என்ன அப்படின்னா ரோஸ்கார் கி பிராப்தி மீன்ஸ் ஒரு வேலையை தேடி. இப்ப அவங்க அப்பாவே குஜராத்ல இருந்து ஆக்ராக்கு எதுக்கு வந்தாரு? they came in search of a job, isn't it? only when we have a job we'll be able to earn money, lead our livelihood. நம்மளால வாழ்க்கைக்கு தேவையானது எல்லாமே வந்து செஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? so इसके अलावा apart from that any other reason जो कारण होता है? okay, let us see what are the other reasons. वे है உச்ச சிக்ஷா பிராப்த. உச்ச சிக்ஷானா உயர் கல்வியை கற்பதற்காக. சில பேரோட ஊர்ல வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 10th வரைக்கும் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இல்லை காலேஜஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது. ஸோ ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக கண்டிப்பா ஊரை வந்து மாத்தி வந்திருக்கலாம் இல்லையா? இல்ல அப்படின்னா சுவாஸ்திய சுவிதாவும் கி பிராப்தி. சுவாஸ்திய சுவிதா அப்படின்னா ஹெல்த் கேருக்காக. சுவாஸ்திய ஸோ உடம்பு சுகம் இல்லாம இப்ப ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு சிலர் வேற ஊர் மாற்றி வந்திருக்கலாம். இல்ல சம் பீப்புள் வில் பி இன் மவுண்டேனியஸ் ரீஜன், அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் ஒத்துக்காம இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தே மைட் ஹாவ் சேஞ்ச்ட் தியர் hometown or native place and come to another place. okay, like this you can write your own reasons. clear? okay, now kahani say. so from the story, third question, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? அக்பருக்கு வந்து அந்த பஹரேதார்னா யாரு? அந்த வாட்ச்மேன் இல்லையா, வாயில் காவலன் வந்துட்டு தக்லந்தாசி. தக்லந்தாசினா
டேக்கிங் டூ மச் இன்ட்ரெஸ்ட், அதுதான் வந்து தக்லந்தாசி. அக்பர் மேல அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா? அது வந்து அக்பருக்கு அது பிடிக்கல இல்லையா? அச்சி கியோ நஹி லகி. Why Akbar was not interested in this watchman? No, he is coming and talking, please you can be here. அந்த மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸா பேசுறது வந்து அவருக்கு பிடிக்கல இல்லையா? So what is the reason? Let us see. अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि. So till this from your question. அக்பருக்கு வந்து அந்த பஹரேதார் அந்த வாட்ச்மேன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சது வந்து பிடிக்கல இல்லையா? ஸோ ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ், क्योंकि மீன்ஸ் பிகாஸ், வே நன்ஹே கேஷவ் சே, நன்ஹே கேஷவ், கேஷவ் வந்து ஒரு சின்ன பையன், அது வந்து 10 years old பாய் தான். நன்ஹேனா வெரி ஸ்மால், அந்த சின்ன பையன் கிட்ட இத்மீனான் சே பாத் கர்னா சாஹதே தே. ஸோ இத்மீனான் சே பாத் அப்படின்னா வந்து லெஷரா பேசணும், இத்மீனானா அப்படியே நல்லா ஜாலியா கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்னு நினைச்சாரு அக்பர். और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे. उसके हुनर के बारे में, ஹுனர் அப்படின்னா ஸ்கில். ஸோ அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்கில்ல, கேஷவ்ங்கிற சின்ன பையனுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்கில்ஸை வந்து விஸ்தார் அப்படின்னா நல்லா எலாபரேட்டா அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அக்பர். பட் வந்து இந்த வாயில் காவலன் என்ன பண்ணாரு, வந்துட்டு அவனை வந்து நீ இவரு தான் அக்பர், எந்திரிச்சு நில்லு, வணக்கம் சொல்லு அப்படின்னு ரொம்ப அதட்டுனது வந்து அக்பருக்கு பிடிக்கல. ஓகே, नेक्स्ट क्वेश्चन. लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है. यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? அதாவது கேஷவ் வந்து அக்பரை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தப்ப அவனுக்கு தெரியல இது அக்பர்னு. அக்பர் கையில மோதிரங்கள் எல்லாம் போட்டிருந்தாரு, கழுத்துல வந்து பேர்ல் மாலை, முத்து மாலை எல்லாம் போட்டிருந்தாரு இல்லையா? ஸோ அதை பார்த்தோன்னே கேஷவ் நினைச்ச லைன் தான் இது, லகுதா ஹே கோயி பகுத் படா ஆத்மி. ஸோ ஏதோ இவரு ரொம்ப பெரிய ஆளா இருக்குமோ அப்படின்னு கேஷவன் நினைச்சான். ஸோ அவன் நினைச்ச அந்த பெரிய ஆளு யாரா இருக்கும், என்ன மீனிங்ல அவன் நினைச்சிருப்பான்? அக்கார்டிங் டு ஹிம், what might have he thought about this person when he saw the appearance of the person? அதான் question. கேசவ் கா क्या मतलब है? मतलब அப்படின்னா அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான், என்ன மீன் பண்ணிருப்பான் அப்படிங்கிறது. so the answer, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से. सो इंगे बड़े आदमीनु केशवन நினைச்சது, கேஷவ் கா மத்லப்னா கேஷவன் நினைச்சது யாரா இருந்திருக்கலாம்னா, யாரோ ஒரு கிசி அப்படின்னா சம்ஒன், யாரோ ஒரு பிரதிஷ்டித் அப்படின்னா ஃபேமஸ், ஓகே, और प्रभावशाली, प्रभावशाली மீன்ஸ் இம்ப்ரெசிவ், அட்ராக்டிவ், இம்ப்ரெசிவ் சொல்றோம் இல்லையா? இம்ப்ரெசிவ் ஆத்மி யாராவது இருந்திருக்கலாம் இவரு அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்ணான். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. खरगोश किसी कातर आंखे. खरगोश அப்படின்னா ரேபிட். அந்த ரேபிட்டோட கண்களை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? அது வந்து எல்லா பக்கமும் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும். இது இந்த லைனை வந்து நம்ம இந்த லெசன்ல பார்த்தோம். பசு பக்ஷியோं से तुलना करते हुए, तुलना அப்படின்னா கம்பேரிசன், when you compare with the birds and animals, okay, और भी बहुत सी बातें कही जाती है. so animals and birds கூட கம்பேர் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த பேசுவோம் இல்லையா? இப்போ ஒருத்தவங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டா பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்க குயில் மாதிரி இனிமையா பேசுறாங்க அப்படி சொல்லுவோம், கம்பேரிசன் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ஜெய்சே ஹிரன் ஜெய்சி சால். ஹிரன் அப்படின்னா மான், மானை போன்று அப்படி துள்ளி குதிச்சு ஓடுறாங்க அப்படின்னா மானை போல இருக்கா அந்த பொண்ணு, அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ. So like this you have to write few examples. ஓகே, அதுதான் நம்ம குயில், கோயில் அப்படின்னா குயில், குக்கு பேர்டை எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுவோம்னா அதோட சவுண்டுக்காக, ஆவாஸ் அப்படின்னா சவுண்டுக்காக கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ இனிமையான குரல் அப்படி சொல்லும் போது அது குயில் கூட நம்ம கம்பேர் பண்றோம். அடுத்தது ஷேர் அப்படின்னா லயன் இல்லையா? ஸோ ஷேர் ஜெய்சி தஹாட், சிங்கம் வந்து எப்படி கர்ஜிக்கும்,
உருமும் இல்லையா, கர்ஜிக்கும்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி யாராவது கத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னா யூ கம்பேர் வித் லயன்ஸ் ரோர். அதே மாதிரி காய் அப்படின்னா மாடு, பசு மாடு வந்து அப்படியே சாந்தமா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ காய் ஜெய்சி சீதி, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கிறது. மாடு வந்து அந்த ரோட பிடிச்சா அது பாட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா நடந்துட்டே இருக்கும், அதான் சீதி அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்னு சொல்லுவோம். கோடா ஜெய்சா அடியல். அடியல்னா ஸ்டபர்ன். இப்ப குதிரை வந்து அப்படி ஸ்டபர்னா இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ கோடானா ஹார்ஸ், கோடா ஜெய்சா அடியல், ஸ்டபர்ன் லைக் அ ஹார்ஸ். ஹாத்தினா யானை, ஹாத்தி ஜெய்சா மஸ்த் சால். மஸ்த் அப்படின்னா கூல், சால்னா மூவ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ யானை இப்படி அப்படியே மெதுவா ஆடி அசைஞ்சு நடக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிறது. Like this we can compare. I give examples. उदाहरण. Okay. 6th question. अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? So அக்பர் வந்து இந்த கல்வெட்டு வேலைய சீக்னா அப்படின்னா கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படும் பொழுது, சாஹானா when he wanted to learn this stone cutting and carvings, at that time Keshav saw அக்பர் வித் சந்தேக பரினா சந்தேகம் நிறைந்த கண்களால அவரை பார்த்தான் இல்லையா. ஏன் அப்படி பார்த்தான்? அப்படி பார்க்கறதுக்கு அவன் மனசுல என்ன தோணி இருக்கும்? ஓகே, கேசவ் கோ சந்தேக் இஸ்லியே ஹோ ரஹா தா. ஸோ கேசவனுக்கு வந்து சந்தேகம் வந்து இதனாலதான் வந்திருக்கும். என்ன ரீசன்னா, क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं. So उसके हिसाब அப்படின்னா according to him, ஒரு பாத்ஷாஹ் அப்படின்னா அக்பர் த கிரேட் இல்லையா, அவரை தான் நம்ம பாத்ஷாஹ்னு சொல்றோம். ஏக் பாத்ஷாஹ் கே பாஸ் நக்காஷி சீக்னே சே பி. நக்காஷி சீக்னேனா இந்த கல்வெட்டு, இந்த கார்விங், ஸ்டோன் கார்விங் எல்லாம் கற்றுக்கிறத விட அதிகமான வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா. ஜியாதா கை महत्वपूर्ण कार्य होते हैं. So there will be lot of very important works rather than stone cutting and carving இல்லையா. उनके लिए அதனாலதான் वे कार्य करना अधिक जरूरी है. वे कार्य करना other work வந்து he thought that is very important for a badshah because he is a great emperor. Okay, rather than doing very great things, he is asking to teach him how to carve a stone இல்லையா. ஸோ அதை கேட்டோன்னே தான் இவனுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா சந்தேகத்தோட பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கேशव. 7th question. केशव 10 साल का था. So केशव was how many years old? 10 years old. क्या उसकी उम्र के बच्चों, उम्र அப்படின்னா வயசு, அவனோட வயசுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், சின்ன பிள்ளைங்க வந்து इस तरह के काम में जुड़ना ठीक है? ठीक है அப்படின்னா சரியான்னு கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி வேலைகள்ல ஈடுபடுறது, ஜுடுனா அப்படின்னா இந்த மாதிரி கல்லெல்லாம் வெட்டுறது, ரொம்ப கஷ்டமான வேலைகளை சின்ன வயசுலயே அவன் பண்றான் இல்லையா. So is it correct? That is the question. अपने उत्तर का कारण जरूर बताओ. ஸோ உத்தர்னா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆன்சருக்கு ரீசன், காரணம் என்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம எழுதணும். ஸோ நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம். இஸ் உம்ரு கே பச்சே. ஸோ இஸ் உம்ருனா அந்த 10 வயசுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து இஸ் தரஹ் கே காம், இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யறது சரியில்லை. ஜுடுனா டீக் நஹி ஹை. நஹி ஹை மீன்ஸ் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் for them to get involved in such works. Why? Because क्योंकि यह उम्र, இந்த வயசுல நம்ம என்ன பண்ணணும், படிக்கணும் இல்லையா, நல்லா விளையாடணும், படிக்கணும், ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய வயசு. ஸோ படுனே லிக்னே அப்படின்னா எழுத படிக்கிறது, और கேல்னே கூதுனே அப்படின்னா விளையாட்டுல இன்வால்வ் ஆகுறது. ஓகே, டு ஸ்டடி அண்ட் டு பிளே, தட் இஸ் யோர் டாஸ்க் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 10 होती है. इतनी कम उम्र से, கம் அப்படின்னா இவ்வளவு சின்ன வயசுலயே வந்துட்டு காம் மே லக் ஜானே, வேலைகள்ல ஈடுபடுறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும், அவங்க கிட்ட வந்து காசு பணம் பற்றாக்குறையா இருக்கும். they might be earning for their survival இல்லையா.
जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास குண்டித் ஹோ ஜாத்தா ஹே. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன வயசுலயே வந்து குழந்தைங்களை வேலைக்கு அனுப்புறது வந்து மானசிக் அப்படின்னா அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தையும், ஷாரீரிக் அப்படின்னா அவங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் வந்து டெவலப்மெண்ட்டை, விகாஸ் அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட்டை ரொம்பவே அமுத்திரும் இல்லையா. குண்டித் ஹோ ஜாத்தா ஹே. So they will not be able to have a very good physical body or a very good mind if they are not given proper education at that age. Okay. अतः that is उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए. So இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு உன்ஹே அப்படின்னா அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு படுனேனா கல்வி, படிப்பு வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சமுச்சித் அவசர், we have to create fair opportunity. அவசர்னா opportunity, சமுச்சித் ஃபேர் அப்படின்னா என்ன, எல்லா குழந்தைங்களும் ஒண்ணுதானே. 10 வயசு பணக்கார குழந்தைக்கும் 10 வயசு ஏழை குழந்தை எல்லாத்துக்குமே ஒரே வயசா இருக்கும் போது எல்லாத்துக்கும் அந்த கல்வி வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம அமைச்சு தரணும். அவசியம் மில்னா சாஹி. அவசியம் மில்னானா அவங்களுக்கு அது அவசியமா கிடைக்க வேண்டிய ஒரு திங். ஓகே. Now 8th question. கேஷவ் பார் பார் சப்கோ சுனாத்தா. ஸோ அக்பர் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப கேசவன் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் சொல்லிட்டு இருந்தான் இல்லையா. கேஷவ் சப்சே கியா கஹதா ஹோகா. அப்படி கேசவன் என்னதான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் சொல்லியிருப்பான். கல்பனா கர்கே. கல்பனா அப்படின்னா உங்களோட ஓன் கிரியேட்டிவிட்டியை யோசிச்சு கேஷவ் கே சப்தோமே லிக்கோ. கேஷவ் எழுதுற மாதிரியே நீங்க வந்து இப்ப எழுத போறீங்க. ओके. सो केशव सबसे यही कहता होगा. கேஷவ் சப்சே எல்லாத்துக்கிட்டையும் இதத்தான் சொல்லியிருப்பான். என்ன சொல்லியிருப்பான்னு பார்க்கலாமா. आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे. ஸோ ஆஜ் அப்படின்னா இன்னைக்கு, டுடே த அக்பர் த கிரேட் என்கிட்ட வந்தாரு. மேரே பாஸ் ஆயே தே, ஹி கேம் நியர் மீ. உன்ஹோனே மேரே காம் கி பஹுத் தாரீஃப் கி. ஸோ அவர் வந்து நான் செய்த வேலைய மிகவே அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு. உன்ஹோனேனா அவர், ஹி அப்ரிஷியேட்டட். தாரீஃப் அப்படின்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு. இத நான் செய்த வேலைய. உன்ஹோனே முஜே நக்காஷி கா காம் சிக்கானே கோ கஹா. ஸோ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா என்னைய வந்து டீச் பண்ண சொல்லாரு. சிக்கானே அப்படின்னா he asked me to teach how to do this work. நக்காஷி கா காம், அந்த கல்வெட்டு கார்விங் பண்றது எப்படி அப்படின்னு கத்து கொடுக்க சொன்னாரு. முஜே பாட்ஷாஹ் கி ஐசி இச்சா பர் ஹைரானி ஹுயி. ஆனா எனக்கு வந்து பாட்ஷாஹோட இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை, ஐசி இச்சா அப்படின்னா பாட்ஷாக்கு இப்படி ஒரு ஆசை இருக்குமா அப்படின்னு நான் நினைச்சு ரொம்ப வியந்து போனேன். ஹைரானி ஹுயி மீன்ஸ் ஐ காட் ரியலி அஸ்டானிஷ்ட். ஹைரானி அப்படின்னா அஸ்டானிஷ்ட் ஆர் சர்ப்ரைஸ்ட் ஆன் seeing that the बादशाह अकबर wants me to teach him. फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया. But still what I did, நான் வந்து அவருக்கு ரொம்ப நல்லா, பகுத் அச்சே சே ரொம்ப நல்லா இந்த கார்விங், நக்காஷி காக்காம் கல்வெட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். சிக்காயா மீன்ஸ் ஐ டாட் ஹிம். சீக்னே கே தௌரான். ஸோ சீக்னே கே தௌரான் அப்படின்னா டியூரிங் தட் டைம் when I was teaching him. உன்ஹோனே முஜே ஜி ஹுசூர் பி கஹா. அவர் வந்து என்னைய ஜி ஹுசூர், ஓகே மாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாரு. உன்ஹோனே முஜ்சே காம் ஜாரி ரக்னே கோ கஹா ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सके. ஸோ உன்ஹோனே அவர் வந்து என்னுடைய வேலைய பாராட்டி என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா காம் ஜாரி ரக்னே கோ கஹா. ஜாரி ரக்னே அப்படின்னா நீ நல்லா இந்த மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி பண்ணி உன்னோட டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கணும்னு சொன்னாரு. ஏன் அப்படின்னா சோ தட், தாக்கி மீன்ஸ் சோ தட், கார்கானே குல்னே பர். கார்கானே அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபேக்டரி, இந்த ஃபேக்டரி திறக்கிறதா சொன்னாரு. ஸோ அந்த ஃபேக்டரி திறந்த உடனே
मुझे काम पर रख सके என்னைய வேலைக்கு எடுத்துக்கிறதா அவரு சொல்லியிருக்காரு. वे मुझसे बड़े प्रभावित थे. So I was really impressed. प्रभावित அப்படின்னா I really got impressed on him. Okay, so இந்த மாதிரி கேசவன் சொன்னதாக நீங்க வந்து எழுதலாம். Clear? Okay, now let us go to शब्दों की निराली दुनिया. So शब्द அப்படின்னா words இல்லையா? निराली दुनिया. निराली means strange. दुनिया means world. Strange world of words. அதுக்கு அடியில ஃபர்ஸ்ட்ல செக்ஷன் நம்பர் க பார்க்கலாம். नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो. இந்த கல்வெட்டு மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலையை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் படீகிரி, லைக் கார்பென்ட்ரி. படைவா கிரி அப்படின்னா கார்பென்ட்ரி ஒர்க்ஸ், கார்பெண்டர் இருக்காங்களா அது. அடுத்தது மிஸ்திரி அப்படின்னா ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ பிளம்பிங், எலக்ட்ரிக்கல் அந்த மாதிரி ரிப்பேர் மேன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் மிஸ்திரி. மிஸ்திரி இத்தியாதி மீன்ஸ் இவை அனைத்தும், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता. ஸோ இந்த மாதிரி கார்பெண்டர், பிளம்பிங் இதுலலாம் வந்து औजारों அப்படின்னா வந்து அதுக்கேற்ற டூல்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இஸ்தேமால்னா யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம லெசன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, சிசில், ஹேமர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது மாதிரி கார்பெண்டர்ஸ்க்குன்னு சில டூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. तो उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो. ஸோ அந்த மாதிரி டூல்ஸ் உடைய பெயரையும் அது எதற்காக பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறதையும் நீங்க இங்க எழுதணும். ஓகே, बड़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम. बड़ईगिरी के में, that is in carpentry works, what are all the tools that are being used? Let us see. औजार அப்படின்னா tools. हथौड़ी, हथौड़ी लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए. हथौड़ी அப்படின்னா வந்து ஹேமர் இல்லையா. ஸோ உளி, சுத்தில் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா ஹேமர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா லக்கடி அப்படின்னா வுட், இல்ல தீவார் அப்படின்னா வால், வால்ஸ்ல வந்துட்டு ஆணி அடிக்கிறதுக்காக. கீல் அப்படின்னா ஆணி, கீல் டோக்னே கே லியே. ஸோ இன் ஆர்டர் டு புட் நெயில்ஸ் ஆன் த wood or in the walls we will be using the hammer, hathaudi. Next ஆரி. ஆரிங்கிற டூல் என்ன அப்படின்னா லக்கடி காட்டுனே, அதாவது ஆக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மரம் வெட்டுறவங்க எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, சோ அந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்காக உட்கட்டர்ஸ் எல்லாம் லக்கடி காட்டுனே. காட்டுனே மீன்ஸ் டு கட் த வுட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேச்கஷ். பேச்கஷ் அப்படின்னா பேஞ்ச் கர்னே யா निकालने के लिए. screw driver அதுதான் வந்து பேஞ்ச்கஷ். so in order to put a screw or remove, निकालने ना to remove the screws, we will be using screw drivers. okay, next பர்மா. பர்மா அப்படின்னா சேது கர்னே கே லியே. அந்த ட்ரில்லிங் மெஷின் சொல்றோம் இல்லையா, அது எதுக்கு ட்ரில் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். that is called சேது. சேது means to drill. okay, next रंदा. लकड़ी की घिसाई करने के लिए. so लकड़ी की घिसाई करने के लिए, wood வந்துட்டு लकड़ी means wood, घिसाई means to cut into two parts. we use saw, ரம்பம் சொல்வோம் இல்லையா, so அந்த டூல் வந்துட்டு it's called randa. so all these things carpenters will be using. okay, next this you have to do it by yourself. let us see what it is. cheni. cheni means chisel. okay, हथौड़ा means hammer. next தராஷ்னா. கிர்ச்சே. தராஷ்னா அப்படின்னா கட் பண்றது, அந்த ஸ்டோனை கட்டிங் பண்றோம் இல்லையா அது. கிர்ச்சே அப்படின்னா இப்ப கட் பண்ணும் போது அதுல இருந்து வரக்கூடிய மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ். ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द है. so all these words are related to the work done by using the stones இல்லையா. पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द. लकड़ी के दुकानदार. लकड़ी அப்படின்னா wood இல்லையா. so लकड़ी के दुकानदार means it is a shop where the logs of woods will be sold. और बड़ी से बात करके. बड़ी அப்படின்னா कारपेंटर. कारपेंटर கிட்ட if you have a talk, लकड़ी के काम से जुड़े हुए शब्द इकट्ठे करो.
You can gather. Ikatte means you can gather the words that are related with the woodcutter and the carpenter. और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो. And in your classroom, you can take it as a classroom activity, that is samuhik group. You can make yourself into groups and have a talk regarding that. कुछ शब्द यहाँ दे रहे हैं. So they have also given here. Like Ari, as we said earlier, Ari, Arina axe. Then wood cut பண்றதுக்கு. Randa means on the saw, again to cut the wood. Next Burada. Burada means when you cut the wood you will get sawdust. இல்லையா? So that is called Burada. Next ply. Sooth means cotton like materials that is used in carpentry work. Like this you can gather few other and write it. Okay. Next, this is also a self activity to be done by you. हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं. उन पर भी बातचीत करो. So this is also again a activity to talk and discuss. What is that? हो सकता है कि तुम्हारे इलाके means the place where you live. உங்களோட regionல வந்துட்டு இந்த மாதிரி டூல்ஸ், இந்த மாதிரி திங்ஸ்க்கு வந்துட்டு வேற வேற பெயர்கள் வச்சு அழைப்பாங்க இல்லையா? காமோம் அதே இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு லைக் திஸ், லைக் கார்பென்ட்ரி, லைக் பிளம்பிங், எலக்ட்ரீஷியன், லைக் தட் each and every work will have their own name. कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल. शब्द means words will be different. You can try to note it from your parents and all. Okay. Now section number 2. कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है. So क्रिया means verb. Okay. Cut, கட்டாவ் இது எல்லாமே வந்து it is to cut, to break. Okay. So கிரியா அப்படின்னா verb. Verb எந்த action wordனாலும் அது verbன்னு சொல்றோம் இல்லையா? எந்த word வந்து action கொடுக்குதோ, reading, writing, sleeping, cutting, dancing, all these are verbs இல்லையா? So கட்டாவுங்கிற வார்த்தை வந்து கட்டுங்கிற verbல இருந்து வந்திருக்கு. नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है. So now we have to, this is actually noun. Katav is a noun and cut is a verb. Okay. Like that, கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு tabular column கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So அதுல வந்து few nouns are there. संज्ञा means nouns. So from which verb does it come? किन क्रियाओं से बनी है. क्रिया அப்படின்னா verb. எந்த verb யூஸ் பண்ணி வந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்லணும். इन संज्ञाओं का अर्थ समझो. So अर्थम, अर्थ means meaning. So try to understand the meaning for these nouns. और वाक्य में प्रयोग करो and try to put them in form of sentences. So let us see the first noun. So संज्ञा அப்படின்னா noun. Kriya அப்படின்னா verb. Okay, so that you should be very very clear. Okay, so the first word is chunav. So let us read the sentence first and then we will see the meaning. Chunav is a noun. Chunna is a verb. So the example sentence, आज वर्ग शिक्षिका ने मॉनिटर का चुनाव किया. चुनना means select, selecting. Okay, चुनाव means selection. So आज, today, वर्ग शिक्षिका means class teacher. இன்னைக்கு class teacher வந்து மானிட்டர், மானிட்டர் அப்படின்னா கிளாஸ் லீடரை தான் நம்ம மானிட்டர் சொல்றோம். கிளாஸ் மானிட்டர் ஆர் கிளாஸ் லீடரை செலக்ட் பண்ணுனாங்க. चुनाव किया. So the class teacher selected the class monitor today. Okay, like that. The next sentence, पड़ाव, पढ़ना. अगले पड़ाव पर मेरा घर है. So पड़ाव means stop. அகலே படாவ்னா next stopல என்னோட வீடு இருக்கு. My house. மேரா கர் means my house is in the next stop. Like that. When you go in a bus, you tell like that. So that is called padav, and padna means stopping. This is a verb. Okay. Same way, bahav, bahna.
So bahna அப்படின்னா flowing. Okay, to flow, that is called bahav. Bahna. So pani ka bahav tez hai. Pani அப்படின்னா தண்ணி இல்லையா? So the water is flowing very fast. Tez அப்படின்னா ரொம்ப வேகமா தண்ணி வந்து போகுது. Okay. Next, lagav and lagna. Let us see the example sentence. माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव है. So, மாதா பிதானா அம்மாவும் அப்பாவும். So, அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் அவங்களுடைய சந்தான் அப்படின்னா children இல்லையா? குழந்தைகள் மேல they will always be attracted towards them. बहुत लगाव होता है. They love their children very much. That is called lagna and lagav. But the form in which they exist differs. The meaning will not differ. Okay. Chunav, chunna. Padav, padana. Bahav, bahna. Lagav, lagna. So in all these things, the form in which the word exists, whether it is noun or whether it is verb only, is different. But the meaning of the word does not change. Okay. Next question. लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई. So this we saw in the story ல first line லே பார்த்துட்டோம், first paragraph ல. அந்த லடிக்கே அந்த பாய் வந்துட்டு ரொம்ப வேகமா வந்து ஏதோ ஒரு பிரார்த்தனா பிரேயர் சாங்க வந்து புத்புதாயி அப்படின்னா மர்மர்டு முணுமுணுத்துட்டே சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா? So रेखांकित means underlined word. Which is the word underlined? बुदबुदाई word. और नीचे लिखे शब्दों को क्या अंतर है? अंतर means what is the difference between budbudai and all these words given below. You have to frame sentence and show the difference. वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो. So let us see the first word. फुसफुसाना. So फुसफुसाना धीरे धीरे बोलना அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லோவா அமைதியா பேசுறது. That is called फुसफुसाना. धीरे means very slowly when you are talking. और कोई बात कहना. If you want to tell something, when you tell it in a very polite manner, softly, then that is called फुसफुसाना. So the example sentence. उसने फुसफुसाकर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया. So उसने उसने அப்படின்னா அவன் or அவள், you can take in any form. So he or she. So he came and murmured in my ears. மேரே கான். கான் அப்படின்னா என்னோட காதுல வந்து அவனோட தப்ப ஒத்துக்கிட்டான். अपनी गलती के बारे में. गलती means he made some mistake. So he came and told me regarding his mistake. Okay. Next word is बड़बड़ाना. बड़बड़ाना means गुस्से या क्रोध में कुछ बोलना. When you are in very angry, गुस्से और क्रोध. क्रोध அப்படின்னா கோவமா இருக்கும்போது நம்ம எப்படி பேசுவோம்? that time you can use this word बड़बड़ाना. नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगे थे. नौकर அப்படின்னா servant. गलती அப்படின்னா mistake. So when the servant committed a mistake, when he made a mistake, the grandfather started shouting at him. बड़बड़ाने लगते हैं. Okay. So दादाजी means grandfather. Tata. Okay. He started scolding him. Next word is bunbunana. That is again धीरे धीरे. धीरे धीरे ना ரொம்ப ஸ்லோவா பேசுறது. So talking very slowly, murmuring in the mouth. So spasht bolo, bunbunao nahi. So speak out aloud. Don't murmur in your mouth like that. Okay. So even though the words appear to be same, the meanings are different. Fusfusana, badbadana, bunbunana, budbudai. Okay. Next question. बेवकूफ खड़ा हो, हुजूरे आला से सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तुमने? झुककर इन्हें सलाम कर. So this statement was told by whom? It was told by பஹரேதார். that watchman, வாயில் காவலன் இருந்தார் இல்லையா? So அவர் வந்து கேசவனை பார்த்து சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு? बेवकूफ அப்படின்னா fool இல்லையா? Why are you standing like this?
हुजूरे आला के सामने. So who's Ala? He is the Bacha Akbar. அக்பருக்கு முன்னாடி நீ வந்து இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கியா? Don't you know? Get up immediately and bow him. சலாம் கர். சலாம்னா வணக்கம் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க. महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए किया कहा क्योंकि why did the watchman of the palace tell these words to Keshav? Let us see one by one. बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है. So பாட்ஷாஹ் அக்பருக்கு முன்னாடி அவன் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான். The Keshav was sitting down, isn't it? He don't know it was Akbar, isn't it? So that's why he was sitting down. So it's like disrespecting him. अपमान करने जैसा. Okay. Second is पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था. The watchman wanted to prove his wafadari. Wafadari means to prove something, that he is only doing his work properly. So for that only he said this statement. So this is the correct answer. Okay. पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था. So the पहरेदार, the watchman, was not aware that Bacha Akbar will come at that time. So he really got afraid when he saw Akbar. That is why he shouted at Keshav. Okay. Then fourth one is बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा. So பாட்ஷாஹ் அக்பர் வந்து கேசவன் மாதிரி ஒரு பையன் கிட்ட, சின்ன பையன் கிட்ட பேசுறது வாட்ச்மேன் பெஹரேதாருக்கு அவ்வளவா பிடிக்கல. He didn't want such a great warrior Akbar was talking like this politely with that small boy. Okay, no, these are all not the correct option. The correct option is Pehredar wanted to prove his own delicacy with that Keshav boy. Okay, so we have to take this answer. Fine. So with this we have come to the end of the session. Hope you understood this lesson and its exercises part. Now please subscribe to my South to North YouTube channel. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com, or you can WhatsApp to this number. Thank you for watching.